मायसेल्फ इज पवार एच फ्रॉम एच कॉलेज कराड. लास्ट लेक्चरला आपण फंक्शन हा टॉपिक स्टार्ट केलेला आणि फंक्शन टॉपिकमध्ये आपण डेफिनेशन बघितलेला, त्यानंतर डोमेन, को डोमेन अँड रेंज बघितलेली. त्यानंतर आपण काही फंक्शनचे एक्झाम्पल सॉल्व केलेले. तुम्हाला काही ॲरो डायग्राममध्ये फंक्शन रिलेशन रिप्रेझेंट केलेले ते फंक्शन आहेत की नाही हे आपल्याला चेक करायचे होते. त्यानंतर आपल्याला सेट ऑफ ऑर्डरेड पेअरमध्ये आपल्याला रिलेशन दिलेले होते, ते फंक्शन आहेत की नाही चेक करायचे होते. सो त्या टाईपचे आपण एक्झाम्पल आपण पुन्हा बघणार आहोत. सो काय दिले आता, फाइंड एक्स व्हॅल्यू इफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 वेअर जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5x - 6 डिवायडेड बाय 7. ओके, सो आपल्याला जी ऑफ एक्स ऑलरेडी इज इक्वल टू 0 असेल तर एक्सची व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची आहे. सो व्हेरी सिंपल एक्झाम्पल विच इज द 2 मार्क्स. सो गिवन जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू काय आपल्याला दिलं आहे 5x - 6 डिवायडेड बाय 7. ऑल्सो काय गिवन दिलं आहे जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0. दॅट मीन्स 5x - 6 डिवायडेड बाय 7 इज इक्वल टू 0. नाउ वी सिम्प्लिफाय. दिस इज an equation, linear equation. We find the value of x. This 7 here divide both that side is multiply. 0 multiply 7 we get 0. So we get here 5x minus 6 is equal to 0. Now I want only x value. So 5x is equal to 6. So therefore x is equal to 6 upon 5. So when g of x is equal to 0, that time x value is 6 upon 5. Similarly we can solve the next example. G of x is equal to 18 minus 2x square divided by 7. So set given g of x is equal to 0. That means 18 minus 2x square divided by 7 is equal to 0. Again same 7 here divided, both that side is multiplied. So we get here 7 multiply 0, we get a 0. So therefore 18 minus 2x square is equal to 0. So therefore 2x square is equal to 18. I want x value. So x square is equal to 9. So therefore taking square root on both sides, so we get x is equal to plus minus 3. Okay, so we find the x value when g of x is equal to 0. Similar type of we can solve the another example. Find x value if f of x is equal to g of x where f of x is equal to g of x where जर दोन फंक्शन सेम असतील तर we can find the x value. So my first function example is f of x is equal to x raised to 4 plus 2x square. G of x is equal to 11x square. Okay, now we can simplify this example. How to simplify? These two f of x and g of x given, as well as given f of x and g of x is an equal function. So given f of x is equal to g of x, we can substituting f of x. What is your f of x? X raised to 4, 2x square is equal to 11x square. Now simplify. How to simplify? This 11x square here plus those that side is minus. So therefore x raised to 4 plus 2x square minus 11x square is equal to 0. Now simplify. So therefore x raised to 4 minus 9x square is equal to 0. In this term x square is a common, take it outside. So therefore x square is outside the bracket, inside the bracket x square minus 9 is equal to 0. Now this implies these two product are 0. That means x square is equal to 0 or x square minus 9 is equal to 0. So therefore x square is equal to 0 or x square minus 9 is equal to 0. So therefore x is equal to 0 or x square is equal to 9. So therefore x is equal to 0 or x is equal to plus minus 3. So when f of x is equal to g of x, that time we get the three values. One value x is equal to 0 असू शकते, second value x is equal to plus 3 असू शकते and third value x is equal to minus 3 असू शकते. So we get the three values of this function. Now next example, f of x is equal to root x
minus 3 and g of x is equal to 5 minus x. Root x minus 3 and g of x is equal to 5 minus x. Again simplify this example. What is given? Given f of x is equal to g of x. What is your f of x? Root x minus 3. What is your g of x? 5x minus 5 minus x. Now I want x value. Here 1x is degree is 1 and second x degree is 1.5 म्हणजे रूट मध्ये आहे. मला काय करावं लागेल? स्पेशली रूट काढावं लागेल. दॅट टाइम युअर x convert root x convert into only x value. So how to simplify? Check here. This root x as it is ठेवायचा. Now this is a constant. Both that side is plus. So we get here 5 minus x plus 3. So therefore root x is equal to 8 minus x. Now आता मला root x काढून टाकायचा आहे. So squaring on both side. Squaring on both side. Squaring on both side. Simplify करा. काय मिळेल आपल्याला आन्सर? So we get here x is equal to 8 minus x whole square. Okay, we can apply here formula a minus b whole square formula. So x as it is 8 चा square 64 minus 16x minus x square which is plus x square. Now simplify करूया. So therefore x square minus this both that side is minus 15x plus 64 is equal to 0. Correct? Now find those two number which is multiplication is 64 and addition and subtraction is minus 15. How to find out this number? Find out करा आपण ते नंबर की ज्यांचं ॲडिशन अँड सबट्रॅक्शन मायनस 15 यायला पाहिजे आणि मल्टिप्लिकेशन 64 यायला पाहिजे. सो कोणते ते नंबर आहेत चेक करा. सो देअरफॉर काय होणार आहे बघा 64 से फॅक्टर्स काढूया आपण विच इज मल्टिप्लिकेशन इज मायनस 15. सो कोणता नंबर आहे बघा 8 मल्टिप्लाय 8 नाही येऊ शकत. त्यानंतर कोणता अजून एक होऊ शकतो 16 मल्टिप्लाय 4 64 येते आहे पण त्यांचं ॲडिशन होत नाही आहे. नेक्स्ट काय होईल अजून नेक्स्ट बघूया आपण 21 मल्टिप्लाय 4 नाही होत आहे. सो काय करणार ज्यावेळेला फॅक्टर्स पडत नाही त्यावेळेला काय करणार बाय युझिंग अ फॉर्म्युला मेथड. सो फॉर्म्युला मेथडने आपण हे सॉल्व करणार आहोत. काय फॉर्म्युला मेथड वापरणार आहोत? x इज इक्वल टू मायनस बी प्लस मायनस स्क्वेअर रूट ऑफ बी स्क्वेअर मायनस 4ac डिवायडेड बाय 2a. ओके सो आपण अप्लाय करूया. सो हिअर a is equal to 1, b is equal to minus 50 and c is equal to 64. Simplify करूया. So x is equal to minus b plus minus square root of b square minus 4ac divided by 2a. Okay. So therefore x is equal to minus minus become plus plus minus 15 का square which is 225 minus 4 multiply 64. 4 multiply 64. So 4 4s are 16. Remaining 1 25. So 256. काय होणार आहे 256 येणार आहे इथे. सो सिम्प्लिफाय करू डिवायडेड बाय 2. ओके इथे काही चुकलंय का आपण बघूया एकदा. रूट एक्स प्लस 3 झाला 8 झाला 8 चा स्क्वेअर 64 मायनस 16 प्लस एक्स स्क्वेअर. नाव हा एक्स इकडे गेला. ओके इथे आपली चूक झालेली आहे. सो हिअर 70 हा इकडे गेला मायनस झाला. सो बी काय मिळाला मला मायनस 17. नाव सिम्प्लिफाय करूया आपण. काय मिळेल आपल्याला इथे x इज इक्वल टू मायनस बी प्लस मायनस स्क्वेअर रूट ऑफ एक्स स्क्वेअर मायनस 4ac डिवायडेड बाय 2a. सिम्प्लिफाय करूया. x इज इक्वल टू मायनस मायनस बिकम प्लस 17 प्लस मायनस 17 b स्क्वेअर 17 minus 17 square minus 4 multiply
स्क्वेअर 1. सो x इज इक्वल टू 17 चा स्क्वेअर फाइंड आउट करा तुम्ही. सो 17 मल्टिप्लाय 17 389. ओके. सो आपण त्या मेथडने सॉल्व करणार आहोत. काय करणार आहोत, इथे व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची 289. सो फाइंड आउट करूया. इथे 17 प्लस मायनस स्क्वेअर रूट ऑफ 289 मायनस 4 4 जा 16 1 रिमेनिंग 1 25 डिवाइडेड बाय 2. So x is equal to 17 plus minus square root of 3, then after 3 divided by 2. So x value is equal to 17 plus root 33 divided by 2, or x is equal to 17 minus root 33 divided by 2. These two values we get. I hope you understand how to simplify. अगेन सांगते की ज्या वेळेला अशा टाईपचं एक्झाम्पल होईल आपल्याला सिंपल एक्स आणायचा असतो. रूट रूट कॅन्सल करायचं असतं. सिंगल एक्समध्ये त्याची एक्सची लिनियर डिग्री ही 1 असेल. त्यामध्ये आपण इक्वेशन आणलं, सिम्प्लिफाय केलं. त्यानंतर त्याला सिम्प्लिफाय केल्यानंतर रूट्स मिळत असले तर वेल अँड रूट नसेल मिळत तर वी कॅन यूज द फॉर्म्युला मेथड अँड वी कॅन फाइंड द रूट्स. ओके. नाउ वी कॅन सॉल्व द नेक्स्ट एक्झाम्पल. We can solve the next example. My next example is if f of x is equal to ax square minus bx plus 6 and f of 2 is equal to 3 and f of 4 is equal to 30, find find A and B. My next example. So this is a 3 to 4 marks question. Depends on how to rate this. Easily question मध्ये आन्सर A and B असेल तर 2 मार्काला विचारला जाईल, अदरवाइज 3 मार्काला असेल. सो काय करणार आहोत आपण इथे गिवन f of x is equal to काय दिलं आपल्याला ax square minus bx plus 6. ओके. आपल्याला a and b च्या व्हॅल्यू काढायच्या आहेत but already given f of 2 is equal to 3. So therefore whenever is x replaced by 2, so a 2 square minus b multiply 2 plus 6 is equal to 3. Simplify करूया. So 4a minus 2b is equal to minus 3. This is equation 1 because here 4a minus 2b, this 6 goes that side is minus, so minus 3. Now and one more condition is given, f of 4 is equal to 30. So whenever is x replaced by 4, so therefore a 4 square minus 4b plus 6 is equal to 30. Again simplify करूया. So we get here 16a minus 4b is equal to, this 6 come that side is minus, so 24. Now here 4 is constant, take it outside, so 4a minus b is equal to 6. This is equation 2. Now we have a 2 equation 2 variable. We have a 2 equation 2 variable. काय करणार आहोत आपण की चेक करणार आहोत की कोणत्या इक्वेशनचे कोणत्या कोइफिशियंटचे व्हेरिएबलचे कोइफिशियंट सेम आहे. तर इथे a चा कोइफिशियंट सेम आहे. जर कोइफिशियंट सेम असेल, साइन सेम असेल तर आपण सबट्रॅक्शन करतो. कोइफिशियंट सेम असेल, साइन डिफरंट असेल तर आपण ॲडिशन करतो. सो इक्वेशन 1 मायनस इक्वेशन 2 वी गेट काय मिळते मला 4a minus 2b is equal to minus 3, 4a minus b is equal to 6. So minus plus minus. So these are cancel out. So we get here काय मिळेल मला here minus b is equal to minus 9. So therefore b is equal to 9 मिळाला. b is equal to 9 मिळाला. Put b is equal to 9 in any one equation. So काय होईल put b is equal to 9 in equation 2.
we get 4a minus 9 is equal to 6. So therefore 4a is equal to 15. So therefore a is equal to 15 by 4. So a is equal to 15 by 4. So चेक करू शकता तुम्ही की तेच आपला आन्सर आहे का. सो कोणत्याही एका इक्वेशन मध्ये टाका, देन हे इक्वेशन सॅटिस्फाय झालं तर वी गेट अ फायनल आन्सर. ओके. सो बी ची व्हॅल्यू मिळाली 9 आणि ए ची व्हॅल्यू मिळाली 15 by 4. वन मोर एक्झाम्पल आपण सिमिलर ह्याच टाईपचं सॉल्व करूया. नाउ माय नेक्स्ट एक्झाम्पल इज if f of x is equal to a minus x divided by b minus x, comma f of 2 is undefined, comma and f of 3 is equal to 5. Find a and b. अनडिफाइंड चा मीनिंग काय की एखादा फंक्शन हो क्वेश्चन फॉर्म मध्ये आला, मीन्स काय a/b फॉर्म मध्ये आला तर सपोज युअर फंक्शन कमिंग फ्रॉम f of x divided by g of x, that time this function is not defined when denominator is 0. म्हणजे g of x ही व्हॅल्यू 0 असेल तर हे फंक्शन डिफाइन नाही होणार. सो आपल्याला इथे काय दिले आहे, गिवन f of x is equal to a minus x divided by b minus x. ओके. काय सांगितलंय, f of 2 is not defined. f of 2 is not defined म्हणजे undefined when b minus x is equal to 0. So therefore f of 2 is equal to a minus 2 divided by b minus 2 is not defined. Therefore b minus 2 is equal to 0. So therefore b is equal to 2. We get b is equal to 2. Okay. So ह्यानुसार आपण b ची व्हॅल्यू काढली. Now one more thing is given. What is given? And f of 3 is equal to 5. So whenever is x replaced by 3, so a minus 3 divided by b minus 3 is equal to 5. So therefore a minus 3 is equal to 5 multiply b minus 3. Put b is equal to 2. So therefore a minus 3 is equal to 5 multiply 2 minus 3. So therefore a minus 3 is equal to minus 5. So therefore a is equal to minus 2. So b ची व्हॅल्यू मिळाली 2 and a ची व्हॅल्यू मिळाली minus 2. So I hope so you understand how to simplify that type of examples. Now बऱ्यापैकी आपण f of function वरचे एक्झाम्पल्स बघितलेले आहेत. नाव आता आपण मेन बघणार आहोत टाइप्स ऑफ फंक्शनमध्ये. आता जेवढे मी टाइप्स घेणार आहे तेवढे सगळे टाइप्स एक्झामला तुम्हाला मोस्ट ऑफ द त्याचा डोमेन अँड रेंजसाठी MCQ टाईप क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो. पण त्याचा मोस्ट ऑफ द आपण यूज 12th स्टँडर्डला आपण करणार आहोत. म्हणजे नेक्स्ट इयरमध्ये तुम्ही डेरिव्हेटिव्ह इंटिग्रेशन हे चॅप्टर घेणार आहात, त्यामध्ये तुम्हाला काही फंक्शन डिफाईन होणार आहे. मग ते कोणत्या टाईपचं फंक्शन आहे हे आपल्याला आयडेंटिफाय करायला यायला पाहिजे. त्यामुळे आपल्याला आपण आता टाइप्स ऑफ फंक्शन बघणार आहोत. टाइप्स ऑफ फंक्शनमध्ये टोटल नाही म्हटलं तरी 12 ते 13 टाइप्स आहेत. सो आपण स्टार्ट करूया टाइप्स ऑफ फंक्शन्स. पहिला फंक्शन आहे कॉन्स्टंट फंक्शन. फर्स्ट फंक्शन इज कॉन्स्टंट फंक्शन. टाइप्स ऑफ फंक्शन्स. First is constant function. काय म्हणतो constant function? A function f from r to r. A function f from r to r. R to r means काय? Real number to real number. A function f from r to r
given by f of x is equal to k, f of x is equal to k, comma x belongs to real number, x belongs to real number where k is a constant, where k is a constant, is called constant function, is called constant function, is called constant function. मीन्स काय की x ची व्हॅल्यू काही तुम्ही पुट केली तरी मिळणारी आउटपुट किंवा मिळणारी जी काही पेअर असेल ती केच असेल. फॉर एक्झाम्पल मी आता इथे रियल नंबर म्हणजे रियल नंबर मायनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी आहे. सो इट इज अ व्हेरी बिग सेट. त्यातले काहीच मी इंटिजर्स यूज करते. सो x इज इक्वल टू मी कुठल्या मेथडमध्ये सॉल्व करते आहे, वी कॅन यूज हियर टेबुलर फॉर्म. ओके, f ऑफ x when x is equal to -3 इथे पुट केला मिळणारी व्हॅल्यू ही केच असेल. के सपोज f of x is equal to -3 when x is lies in between. एक फंक्शन घेतला मी f of x is equal to -3 when x lies in between -3 to +3. So when we put here -3, answer -3, -2, answer -3, -1, answer -3, 0, -3, 1, -3, 2, -3, 3, -3. म्हणजे x मधल्या कोणतीही व्हॅल्यू पुट केली तर मिळणारा आउटपुट हा -3च असेल. तर यावरून आपण काय सांगू शकतो, तर मी ऑर्डरलेट पेअरमध्ये लिहिलं फंक्शन. सो काय होईल, -3, -3, -2, -3, -1, -3, 0, 3, 1, -3, 2, -3, 3, -3. आता आपण डोमेन कसा काढतो, ऑल फर्स्ट कंपोनेंट काय करे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3. बरोबर आहे. म्हणजेच काय, तो रिअल नंबर असेल. मग ह्यानुसार आपण काय सांगू शकतो, काय मी आता घेताना रिअल नंबरमधले काही ठराविकच नंबर घेतले, त्यामुळे इथे कोणताही रिअल नंबर -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी मधला कुठलाही रिअल नंबर पुट केला तरी मिळणारा आन्सर हे -3 आहे. म्हणून डोमेन काय झाला R आणि रेंज काय झाली सेकंड कंपोनेंट. सेकंड कंपोनेंट काय -3, -3 म्हणजे ह्या फंक्शनची रेंज काय झाली k. या फंक्शनची रेंज काय झाली k. आय होप यू अंडरस्टँड. इथे तुम्ही -3 लिहू शकता, पण जर हा फंक्शन असा असेल तर तुम्ही तिथे रेंज काय लिहिणार k. दिस इज अ MCQ टाइप क्वेश्चन. ओके, आता आपल्याला चेक करायचं आहे ह्याचा ग्राफ कसा असेल. चला इथे मी नॉर्मली हे करते -3, -3, -2, -3, -1, -3, 0, -3, 1, -3, 2, -3, 3, -3 which is parallel to x axis. आणि कसा आहे तो below x axis. Means if k is a negative then your graph will be line below x axis and parallel to it. Okay, आणि जर k is greater than 0 असेल then graph will be above x axis and parallel to it. ओके, सो ह्यानुसार आपण सांगू शकतो का हा स्ट्रेट लाईन आहे, ही लाईन पॅरलल एक्स ॲक्सिसला असणार. जर के ची व्हॅल्यू पॉझिटिव्ह असेल तर ती अबाव ॲक्सिसला असणार, जर के ची व्हॅल्यू निगेटिव्ह असेल तर ती बिलोला असणार. ओके, सो डोमेन अँड रेंज आपल्याला ह्यातून कळाला असेल. सो ज्या वेळेला कॉन्स्टंट फंक्शन डिफाईन होतं त्यावेळेला त्याचा डोमेन हा आर असतो आणि रेंज ही के असते. मग इथे केला कुठलीही व्हॅल्यू असेल ती त्याची तिथे रेंज लिहायची. नाव आपण नेक्स्ट फंक्शन बघणार आहोत आयडेंटिटी फंक्शन. नाव माय नेक्स्ट फंक्शन इज आयडेंटिटी फंक्शन. सेकंड फंक्शन इज
आयडेंटिटी फंक्शन. चला आयडेंटिटी फंक्शन पुन्हा काय, अ फंक्शन f from r to r where a function f from r to r where f of x is equal to x. आयडेंटिटीचा मीनिंग्स काय, आपल्याला आय कार्ड असतं, त्या आय कार्डमध्ये आपल्या आय कार्डवर आपलाच फोटो असतो, तसा f of x is equal to x whenever value here सेम व्हॅल्यू इथे डिस्प्ले व्हायला पाहिजे. It is called as the identity function. So f of x is equal to x. That type of function is called as the identity function for all x belongs to R is called identity function. Is called identity function. Is called identity function. सो आता आपण एक एक्झाम्पल बघूया. अगेन रिअल नंबर आहे. सो रिअल नंबर मायनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी आपल्याकडे असतो. सो मी अगेन टॅब्युलर फॉर्ममध्ये शॉर्ट नंबर्स घेणार आहे. एक्स इज इक्वल टू आणि एफ ऑफ एक्स. फंक्शन आपलं काय आहे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स हे फंक्शन आहे. सो रिअल नंबरमध्ये सगळे नंबर मी घेत बसणार नाही आहे. व्हेरी फ्यू नंबर वी कॅन यूज हियर. सपोज -2 -1 0 1 and 2. आउटपुट काय येणार आहे किंवा f of x is equal to -2 -1 0 1 2. सो काय दिसते रे की ते जर मी ऑर्डरेट पेअर मध्ये लिहिला -2 -2 -1 -1 0 0 1 1 2 2 म्हणजे हा सगळे नंबर रिअल मध्ये आहे. सो रिअल नंबर जो असेल म्हणजे मायनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी मध्ये कोणताही घेऊ शकतो. म्हणून ह्याचा डोमेन काय होणार, ह्या फंक्शनचा डोमेन काय होणार, ह्याचा डोमेन -1 -2 0 1 2 होणार आहे. पण ह्या फंक्शनचा डोमेन काय होणार r. आणि आपल्याला आउटपुट पण कसं मिळत आहे तेच मिळत आहे. म्हणून ह्याची रेंज पण काय होणार आहे r. ओके, आता आपण ग्राफ बघूया. 0 0 1 1 2 2 3 3 -1 -2 -3. कसं आहे रे, which is a straight line which is passes through the origin, which is a straight line which is passes through the origin and its slope is 1 because this line creates an angle which is 45 degree. आता हा 45 डिग्री कसा करतो, जर तुम्ही 2 पॉईंटचा स्लोप काढायचा बघितला तर वी गेट आणि स्लोप इज 1 येतो आणि ज्याचा स्लोप 1 असतो त्याचा अँगल 45 डिग्री असतो. हे तुम्ही स्ट्रेट लाईनमध्ये शिकणार आहात. त्यामुळे एवढं लक्षात ठेवा, दिस इज अ स्ट्रेट लाईन आहे विच इज पासेस थ्रू द ओरिजिन आहे ॲज वेल ॲज ह्याचा स्लोप काय येणार आहे 1 येणार आहे. दॅट्स वाय हिअर अँगल क्रिएट अँगल इज 45 डिग्री. ओके, आणि डोमेन अँड रेंज तुम्हाला समजली असेल. डोमेन अँड रेंज काय आहे आर आर. नाव आपण बघणार आहोत नेक्स्ट फंक्शन विच इज अ पॉलिनॉमियल फंक्शन. नेक्स्ट फंक्शन विच इज पॉलिनॉमियल फंक्शन. नेक्स्ट फंक्शन विच इज पॉलिनॉमियल फंक्शन. थर्ड polynomial function, a function f of the form of f of x is equal to a0 a1x a2x square a3x cubed up to an x raised to n where n is non-negative integer and a0 a1 a2 a3 up to an belongs to R is called polynomial function. मीन्स जे फंक्शन एक्स फॉर्म मध्ये डिस्प्ले होत असते त्याला पॉलिनॉमियल फंक्शन म्हणतात. फॉर एक्झाम्पल
f of x is equal to x square plus 1. Otherwise, f of x is equal to x plus 1. Otherwise, f of x is equal to 1. Okay? Because here this is the form of this a0, a1, a2, a3 is the coefficient. आणि x हे पॉवर मध्ये असले तरी इथे x स्क्वेअर प्लस 1 x टर्म ॲब्सेंट असा तर त्याचा कोएफिशियंट हा 0 असेल. इथे x प्लस 1 म्हणजे हा कुठल्या फॉर्म मध्ये आलाय a0 प्लस a1 x मध्ये आलाय. सपोज इथे f of x is equal to 1 च असेल तर अदर्स ऑल कोएफिशियंट 0 फक्त a0 इज प्रेझेंट. Okay, so that type of function is called as a polynomial function. Polynomial function is defined only x form. आणि ते कशा फॉर्म मध्ये असणार स्क्वेअरिंग क्यूबिंग ह्या टाइप मध्ये असणार. ओके, सो आय होप सो यू अंडरस्टँड. दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल फंक्शन. नेक्स्ट ह्याच्यामध्ये आपल्याला 12th स्टँडर्डमध्ये पॉलिनॉमियल फंक्शन आपल्याला यूज होणार आहे. सो कॉन्स्टंट फंक्शन इज ऑल्सो पॉलिनॉमियल फंक्शन आपण म्हणू शकतो. बिकॉज ओनली वन व्हेरिएबल इज प्रेझेंट, वन कॉन्स्टंट इज प्रेझेंट. म्हणजे a0 व्हॅल्यू प्रेझेंट असेल, a1, a2, a3 ह्यांचे सगळ्यांचे कोएफिशियंट 0 असतील. ओके, सो आय होप यू अंडरस्टँड these 3 types. Now next lecture we can study remaining types of function. Okay, thank you.